کہہ رہے ہیں میری فکر نہ کریں, آپ اپنے اپنے حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہو جائیں, کیونکہ یہ جو نظام ہے میں صرف اس کے راستے میں کھڑا ہوں. یہ ظلم آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. جب آپ اسمبلی کے اوپر, نیشنل اسمبلی کے اوپر آپ واردات کرتے ہیں, تو آج آپ نے جمہوریت کے اوپر واردات کی. عمران خان نے کہا جب آپ قاضی فائز عیسیٰ کو زبردستی ایکسٹینشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ نے قانون کے اوپر, آپ نے اپنے انصاف کے نظام کے اوپر واردات کر رہے ہیں. اس وقت کیا ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو اغوا کیا جا رہا ہے, ان کی فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے. کس لیے؟ تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن مل سکے. تو اس لیے ہم سب پہ اب مجبوراً ہمیں اپنے انصاف کے نظام کو بچانے کے لیے, اپنی جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم سب کو کھڑے ہونا پڑے گا. یہ عمران خان کی انسٹرکشنز آئی ہیں کہ آپ اپنے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ میری فکر نہ کریں, میں جیل میں بیٹھ کے ٹھیک ہوں, میں جیل میں کاٹ لوں گا, آپ اپنی فکر کریں گے آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہی آج کا میں آپ کو حوالہ دے دیا, اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اب ہمارا انصاف کا نظام کدھر جا رہا ہے. دیکھیے, اول تو آپ نے فوج کی بات کی, ادارے کی بات کی. میرے اور میرے بہن کے جو ہسبینڈ ہیں دونوں ایئر فورس میں تھے, تو ہم تو خود اس فوج کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. تو آپ جب فوج کی بات کرتے ہیں, میرے خیال میں یہ پوری بات نہیں ہے, فوج کے ساتھ ہی بات کر رہی ہیں آپ. عاصم منیر کی بات کر رہے ہیں. عاصم منیر کو اگر کوئی اپنے خدشات ہیں آ کے ہمیں بتا دے, ہمیں کیا پتہ ہے, میں کیوں بات کروں. اس کو مسئلہ تو اس کو ہے جو ہمارے بھائی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. اس مسئلہ تو جس کو ہے وہ آ کے بات کرے, بتائیں تو صحیح ان کا مسئلہ عمران خان سے ہے کیا. کیونکہ وہ لوگوں کی آواز ہے اس لیے اس کے ساتھ مسئلہ ہے. وہ عمران خان کو نہیں دبانا چاہ رہے, وہ آپ کو دبانا چاہ رہے ہیں. عمران خان کیا مانگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میرا مینڈیٹ واپس کرو. وہ آواز کس کی بن رہے ہیں, وہ لوگوں کی آواز بن رہے ہیں. عمران خان آپ لوگوں کی آواز ہے. کروڑوں ووٹ جو آپ لوگوں نے ڈالے تھے انہوں نے چوری کر کے ان کو پکڑا دیے. اب آپ کے لیے جب کھڑا ہو کے عمران خان جیل میں بیٹھا ہے, تو وہ آپ عمران خان کیا ڈیل کرے کہ آپ کے ووٹ کے لیے نہ کھڑا اور اپنی زندگی مانگے. عمران خان نے نہیں مانگی اپنی زندگی. عمران خان ابھی بھی کہہ رہے ہیں اسٹولن مینڈیٹ واپس کریں, انصاف کے نظام کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. اور عمران خان کے 2 مطالبات ہیں, وہ باری باری کہہ چکے ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں, آپ لوگ بتا دیں کہ کیا ڈیل کریں ہم جا کر ان کے ساتھ. آپ مجھے بتا دیں, ہم وہی جا کے بات کر لیں گے. انہوں نے کہا جی بات چیت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا اچھا پولیٹیکل لوگ ہو, جاؤ جا کے بات کر لو. پاکستان کی جو کہتے ہیں نا سیاست, تو انہوں نے, کیونکہ لوگ کہتے تھے عمران خان بات کرنے کو تیار نہیں ہونے, کہا ٹھیک ہے کمیٹی بنا دو. تو کیا کیا انہوں نے, دھوکہ دیا. عمران خان کل کہہ رہے تھے, کہتے 7 بجے اٹھا کر میرے پاس اعظم سواتی کو بھیج دیا, مجھے سوئے ہوئے کو اٹھایا اور آ کے یہی کہنا تھا ہاتھ پاؤں جو پکڑ کے, کہتے جی وہ منتیں کر رہے ہیں کہ آپ جلسہ کینسل کر دیں, پوسٹ پون کر دیں. اور انہوں نے ڈیٹ دی 8 تاریخ کی, اور انہوں نے کہا جی اب قسمیں کھا کر جو بھیجے اور آگے کہہ کے جی ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ کے لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے, ہم خود اس کی سیکیورٹی دیں گے, آپ بس 22 تاریخ کا جلسہ نہ کریں. اس کے بعد کیا کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں. دیکھیں علی امین بہت, جو بھی وہ کام کر رہے ہیں ان کو بڑا مشکل حالات میں وہ کام کر رہے ہیں. پہلے یہ بھی سوچیں کہ ان کے ساتھ آپ کا خیال ہے کتنا آسان ہے. اس وقت سینٹر ان کو پیسے نہیں دیتا, جو کام کرنے کے ہیں وہ بڑے مشکل حالات میں اس وقت کام کر رہے ہیں.
चीफ सेक्रेटरी उनको तंग करता है, कभी आईजी को पीछे से ऑर्डर आ जाते हैं, तंग ही कर रहे हैं ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करेंगे, जारहाना रहेंगे। हम हम गए थे कैदियों की फैमिलीज के लिए, और जो लोगों ने कैद भी काटी, जो जख्मी हुए, जो इनकी किसी की टांगें ज़ाया हो गई, इनकी आंखें ज़ाया हो गई। तो हमारी कोशिश है कि हमने वॉलंटरली एक किस्म का ग्रुप बनाया है जो इन कैदियों की फैमिली को और इनके जो इन सब की मदद कर रहे हैं और इनकी रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। कईयों की नौकरियां चली गई, आंख ज़ाया हो जाए, नौकरियां चली जाती हैं, तो उनकी मदद हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मदद करें। हम इसलिए पेशावर गए थे, हम गुजरांवाला गए थे, आपको उसका बता दो। गुजरांवाला गए थे तो वो डीसी ने कहा कि आप यहाँ इजाज़त के बगैर आ रही हैं, तो मैंने सोचा था कि उसके बाद पासपोर्ट ले जाया करूँ गुजरांवाला के लिए। उनको पूछा कि मैं पासपोर्ट ले आऊँ, और जिस घर में हम मिलने जा रहे थे कैदियों की फैमिली को, जो मिलिट्री जेल में है, उधर आई वहाँ के जो पुलिस है, उन्होंने छापा मार के उन सारों को भगा दिया। तो ये आप उनकी फैमिलीज के साथ जुल्म कर रहे थे। मिलिट्री जेल में और कहाँ है, बाकियों के साथ जो वहाँ पे बच्चों के साथ जातियाँ बहुत हो रही हैं। वो बच्चे गरीब हैं, कईयों को हम मदद करते हैं ताकि उनकी फैमिलीज उनको मिलने जा सके। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पेट्रोल इतना डलवा सके, एक एक दो दो घंटे का सफर करके। तो हम इस वक्त इसी पे हमारा ज़्यादा फोकस है कि जो लोग जेलों में हैं उनकी फैमिलीज को फैसिलिटेट कर सकें, हम जितना कर सकते हैं वॉलंटियरिंग। हम वही बता सकते हैं जहाँ से हम आए हैं, वो है कोर्ट रूम। दहशत गर्दी के अदालत से हम बाहर निकल कर आ रहे हैं, और दहशत गर्दी की अदालत का पहले मैं आपको बता दूं कि इस निज़ाम को हम कहते हैं ना कि खुद रोज़ जिस निज़ाम में हम तशरीफ़ लाते हैं, जज साहब के सामने पेश होते हैं, तो यहाँ जो इंसाफ का सिस्टम है उसके अंदर ये है कि हमें रोज़ पेश होना पड़ता है। हमें हर हाजिरी पे अगर ना आए तो वो कहते हैं हम आपको जेल में डाल देंगे। लेकिन जो आईजी है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जज साहब आज उन्होंने आईजी को बुलाया कि आप बताएं कि आपकी तफ्तीश मुकम्मल क्यों नहीं हुई। तो आईजी हालांकि कानून के मुताबिक वो जवाब दे जज साहब को, लेकिन आईजी आज नहीं पेश हुआ क्योंकि उन्होंने आके कहा डीएसपी ने कि जी आईजी साहब मसरूफ हैं। अगर डीआईजी मसरूफ है, वो नहीं आ सकता, तो जज की जिम्मेदारी बनती है कि उनको जेल में डालें, क्योंकि 1 साल से 1.5 साल हो गया है और ये आपके केस की कह रहे हैं हमने तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं की। आपको पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है कि इनके पास कोई शवाहिद नहीं है, आपको पता है कि ये कानून के ऊपर है, ये हम कानून के नीचे हैं और ये कानून के ऊपर है। चाहे पूरी हुकूमत के बंदे कानून के ऊपर क्यों हैं, हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है उसके अंदर ये कानून के नीचे हैं। क्या ये निज़ाम आगे चलेगा? क्या यही हमेशा चलेगा कि ये इनको कोई कानून की पूछ नहीं सकता है? ये क्या माफिया है? क्या ये हमारा इंसाफ का निज़ाम है? अमेरिका के अंदर जज को इलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अगर एक बेचारे जज को एक बंदा अपॉइंटमेंट देता है कि जी मैंने तुम्हें फेवर करके यहाँ जज बनाया है, तो वो बेचारा जज की मजबूरी है कि उसी के लिए करे, उसको ही सुने जो उसको जज लगाएगा। अब ये जो चीफ जस्टिस खातून आई हैं, अब इनको नीचे से उठा के इनको यकीन ही नहीं आ रहा वो इनको चीफ जस्टिस बना दिया है। तो अब चीफ जस्टिस को अगर ऑर्डर आएगा लाहौर के चीफ जस्टिस को कि आप ये सारे जज अब तब्दील कर दें, क्योंकि जज इस वक्त इंसाफ देने का कह रहे हैं, तकाजे पूरे करना चाहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमने आके देखा है कि कई जज इंसाफ देना चाह रहे हैं, कई जजों ने शर्मिंदगी दिखाई है कि हमें ये इंसाफ देने नहीं दिया जा रहा। जैसे ही उन्होंने इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहे, क्योंकि वो भी फंस गए हैं, वो कहते हैं बस खत्म करो और चलाओ केस को, सारे एटीसी के जजेस को तब्दील कर दिया गया है। ये पीछे से कौन तब्दील कर रहे हैं? ये नवाज शरीफ की हुकूमत, मरियम नवाज की हुकूमत, और उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट। ये गठजोड़ जो है ये छोटा होता जा रहा है। हम कब तक इस लाकानूनियत को बर्दाश्त करेंगे? हमें अपना सोचना पड़ेगा, सिर्फ इमरान खान का नहीं, ये सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं हो रहा, हम सबके साथ हो रहा है।
کل آپ بھی سوچ لیں جب آپ کے بچے اٹھائے جائیں گے، جب آپ کے گھر کی خواتین اٹھائی جائیں گی، آپ مجھے بتائیں کس کورٹ میں جائیں گے آپ؟ وہ تو جج وہی کرے گا بیچارہ مجبوراً، کیونکہ اس کے بچوں کو بھی دھمکیاں ہیں. کتنی دیر یہ دھمکیاں چلیں گی؟ یہ نظام نہیں چلنے لگا، یہ ظلم کا نظام